إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib, bizni o'zining cheksiz ne'matlarida, hurmatlarida yashatuvchi Rabbimiz Alloh Taolaga ming shukrlarimiz, maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Allohning rahmati bo'lib kelgan, bizga shu haq dinimizni o'rgatgan, bizning uchun eng ko'rkam, eng xayrli o'rnak bo'lgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Alloh Taolaning salami ham salavati bo'lsin. Alloh Taola Qur'oni Karimda ayta: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh Taolaga tegishli darajada taqvo bo'ling'iz. Ya'ni onun emirlerin tiyişinçe o'tagiz. Onun tıyganlarından tıyılığız. Hem Müslüman bulmagan halde Allah huzuruna qaytudan saqlanığız dedi. Şulay yok ikinci bir ayette Allah Teala aytdi: "Ya eyyuhellezine amenuttaqullaha ve qulu qawlan sadida." Ey iman keltirgan bandalar, Alloh Teala'ga taqvo bo'ling'iz. Hem tillarigiz bilan xayrli so'zlarga silagiz. Yuslih lakum a'malakum. Alloh sizning qilgan ishlaringizni tuzatir. Va yaghfir lakum zunubakum. Sizning qilgan xatolaringizni yorliqar, kechirir. Va may yuti'illaha va rasulahu. Ham kim turmushida har doim Alloh Taolaga bo'ysunsa, itoat qilsa, ham onun elchisine bo'ysunsa, faqad faza fawzan azima. Ol büyük jing'u bilan jing'uvchi bo'lar dedi. Aziz qardoshlarım, Alloh Taala biz kishilarni turli millatlar, turli qabilalar etib yaratgan. Ham adam bolasına turmush mashaqqatlarin ko'taruv, kelib chiqqan avurliqlarni jing'ileytu uchun ana yardımga, onun yakınların, onun ailesin, onun tuğanların, onun dostların bergen. 60-70 yıl turmuş seferinde tugil, hatta bir iki günlük kine yolga çıksan da, senin birge bulgan yoldaşın yaxşı bulsa, göresin, yolun senin köpke köngüllerek, köpke jingillerek öte. Dünyanın hem ahiretin için şol bir iki günlük kine seferinde köpke faydalarak bula. Ama kişilerinin de türlüsü bula. Bar hayırlı kişiler, onun bilen sohbet itu, onun bilen seferde yoldaş bulu, onun bilen kurşu bulup yaşav, uzu bir rahatlık, uzu bir nimet, Allah'ın zor bulagidir. Ama kişiler arasında tuban ahlaklı, yaman yavuzlarda işrıy. Andılar bilen dost bulsan, başın beleden çıkmaz. Seferinde andılarını üzüne yoldaş etip olsan, ol seferin gazapka eğlenir, bereketi yokka çıkar. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu tapşırgan hadiste, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adam balaların suretlep, alarını sıfatlap şunday sözler etken. Bu hadis İmam Tirmizi, İmam Ahmet rivayetlerindekile. Allah'ın ilşisi etken dürüstlükte Allah-u Teala Adam'ını bir ölüş tufraktan bar etti. Ol tufrakını bütün jirden jidi dey. Yani Allah Adam'ını yoktan bar etir aldığından ol şimal, Siriyo aldı. Ol Siriyo nerseydi? Bir ölüş jir idi. Lakin şuşu jirni
Аллах бер урыннан түгел, җирнең төрле җирләреннән җыйды дип әйтә. Һәм җирдә туфрак төрле булган кебек, Адәмнең нәселе дә шундый булды ди. Кемгә нинди? Кем нинди туфрактан яратылды? Алар арасында кызгылт тәнле, ак, кара һәм шулар кебек тәннеләре бар диде. Җир туфрак төрле булган кебек, кешеләрнең төсләре дә төрле булды. Ләкин хикмәт кешенең төсендә генә түгел. Аның физик, материаль тәнендә генә түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дәвам итте. Берәүнең холкы җиңел. Кайбер кешеләрнең, субханаллах, холыклары шу кадәр рәхәт. Аларның андый кеше белән мөгамәлә кылу рәхәт. Андый кеше белән яшәү рәхәт. Андый кеше белән сөйләшеп утыру рәхәт. Андый кеше белән сәфәр кылу үзе бер нигъмәт. Андый кеше белән сәүдә итү рәхәт. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кайберәүләрнең холкы җиңел ди, икенченеке авыр ди. Шуннан да җәмәгать кай вакыт проблема туарга сәбәп тә юк, ул тудыра шул проблеманы. Тигез җирдә нәрсә? Проблема китереп чыгара. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кайбер кешеләрнең холкы җиңел, икенченеке авыр диде. Араларында бар яман кешеләр, бар яхшылары, бар шулар арасында булганнары ди. Аңа туфрак тегеннән дә эләккән, димәк, моннан да эләккән. Бу хадис Тирмизи, Ахмад риваятләрендә килә. Азиз дусларым, бик күп кешеләр үз тормышында хак юлдан тайпылалар. Адашалар, хаталарга чумалар, үзләренең тормыш дәврендә барган дуслары, иптәшләре, юлдашлары сәбәпле. Шуңа күрә динебез ислам, Аллаһның китабы Коръан, сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламның сөннәте безне чакырды. Үзеңә дөрес тормыш иптәше сайларга. Ул синең дустың буламы? Ул синең бергә кәсеп итә торган компаньоның була, хезмәттәшең буламы? Ул синең тормыш иптәше дип әйтәбез, хатынга, иргә хәләл җефетең буламы? Чөнки хатында ирне үзгәртә, ирдә хатынны үзгәртә. Татар халкы нәрсә дигән? Киленең яхшы булса кызлы булдың, киленең начар булса улсыз калдың дигән. Шуңа күрә ир хатынны үзгәртә. Яки яхшы якка, яки яман якка хатын ирне үзгәртә. Шуңа күрә ислам безгә шушы тормышыбыз дәврендә яхшы дуслар табырга, яхшы иптәш һәм юлдашлар белән бергә Аллаһның рәхмәтенә һәм җәннәтенә барырга өйрәтте. Имам Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи риваятләрендә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кеше үзенең яраткан дустының динендә булыр дигән. Шуңа күрә һәркем үзенең кем белән дус булуын, кемне яратуын карасын дигән. Шуңа күрә җәмәгать, адәм баласы ул зәгыйф. Барыбер әйләнә тирә аңа тәэсир итә. Әгәр дә аның янында яхшы кеше булса, ул аңа яхшы тәэсир итә. Әгәр дә аның янындагы кеше начар булса, ул үзенең начарлыгын барыбер шушы кырында торган кешегә яктыра, кешегә күчерә. Хәтта җәмәгать тормышта үзеңә дус сайлау, юлдаш булдыру турында бөтен халыкта төрледән төрле әйтемнәр, мәкалләр, шигырьләр, ул җәмәгать бу нәрсә бик күп чагыла. Бик күп чагыла. Хәтта гарәпләрдә әйтәләр, кешенең үзе турында сорашма ди, аның дусты турында сораш ди. Һәр кеше кемне юлдаш итсә, ул шуннан үрнәк алыр ди. Руслар да әйтә бит: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты", ди. Шуңа күрә кешенең үзе турында сорама ди, кара аның дусларына. Якын тирәсендә яхшы дуслар булса, димәк бу да яхшы. Әгәр дә аның янәшәсендә кирәкмәгән кешеләр булса, әдәпсез, әхлаксыз, азган кешеләр булса, димәк ул алардан тәэсирләнә, ул да аларга иярә. Һәм безнең халыкта да кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырларсың ди. Ни өчен? Чөнки син шуның арбасында барасың. Син шуның белән бергә барасың. Шуңа күрә син ул сөйләгән сүзләрне сөйлисең. Һәм русларда шулай ук: "С кем поведешься, от того
и наберешься. Һәм мондый мәкальләр күп. Һәм сөекле пәйгамбәребезнең хадисе дә менә моңа нигездер. Һәркем яраткан дустының юлында булыр ди. Шуңа күрә һәркем карасын үзенә нинди яраткан дус сайлаганын ди. Шулай ук Имам Бухари һәм Муслим җыентыкларында килә, бу хадисне безгә шул ук Абу Муса аль-Аш'ари радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән: Җәлис, ягъни мин инде ул җәлис дигән сүзне әңгәмәдәш дип тәрҗемә иттем. Җәлис ул синең кырында утырган кеше. Сүзен сүзгә тәрҗемә итсәк, собеседник. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: Яхшы әңгәмәдәш, яхшы собеседник, синең кырында утыручы. Аның белән яңа әңгәмәдәшнең мисалы нинди? Яман әңгәмәдәш. Бар яхшы собеседник, бар начар собеседник. Аларның мисалы ди, берсе ислемай сатучы ди. Икенчесе кузнечный мех дип килә инде ул күрек өрүче. Ягъни менә булай өрәләр бит утка. Утны яндыра, тимерче кузнец. Яхшы синең собеседнигың ул ислемай сатучы ди. Начар собеседник ул шушы кузнец ди. Күрек өрүче, өрдергеч белән шулай утны өрдерә ди. Ислемай сатучы ди. Яки ислемай сатучыдан син нәрсә аласың? Яки ул сиңа ислемайын бүләк итә ди. Файдамы? Файда. Яки син аннан сатып аласың ди. Файдамы? Файда, син файда булмаса алмас идең. Яки гел югында син аның кырында исне утырасың ди. Һәм аның исе сиңа сеңә ди. Ягъни нишләсәң дә файда була. Күрек өрүче, теге утны яндыручы тимерче ди. Яки ул синең киемеңне яндыра ди, ялгыш кына. Көмер сикерергә мөмкин, тегесе төшергә мөмкин. Яки аннан килгән яман исти, ул сиңа күчә ди. Син кая булдың? Менә мин шунда булдым. Янган ис килә, шулай бит? Күңелсез ис килә. Бу хадис Бухари, Муслим җыентыкларында килә. Менә бу мисалны сөекле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям безгә китерде. Әгәр синең дустың, синең бергә бара торган юлдашың, синең каршыңда утыручы әңгәмәдәшең, синең белән сөйләшеп, аралашып утыра торган, ул хәерле кеше булса, аннан сиңа хәерлелек һәм бәрәкәт килә. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям төрле дәрәҗәдә диде. Исламай сатучы бер дәрәҗә ул сиңа бүләк итте. Бусы иң яхшысы инде. Икенче дәрәҗә сатып бирде, ул да яхшы. Өченчесе гел булмаса, тәмне исләрен булса да сеңдереп кайтасың. Син кая бардың? Мин исламай сатучы янында утырган идем. Шуңа күрә балык сатучы янында утырсаң инде балык исе сеңдереп кайтасың. Шулай бит. Шуңа күрә нәрсә? Гел югында хуш исләрне үзең иснәп, шуны сеңдереп булса да кайтасың. Шулай бит. Әлбәттә, хәерле дус тормышында сиңа ислемай исеннән күбрәк файдалар бирә. Күпкә яхшырак хәерлелекләр бирә. Яки синең динең һәм ахиратың өчен файдалы булган гыйлемнәр бирә. Чөнки ул үзе гыйлемле. Ул үзе Аллаһның динен өйрәнә. Шуңа күрә сиңа да шуны өйрәтә. Машалла, синең ахиратың өчен белмәгәнсең бер хадисне, син шул хадисне ишетеп кайттың, шушы синең әңгәмәдәшеңнән. Яки синең дөньяңны төзекләндерү өчен ниндидер насихат бирә. Чөнки мәсәлән, кемдер дин белгече булса, кемдер дөньяны яхшы белә. Мәсәлән, кеше машинаны яхшы белә, һәм ул сиңа әйтә: "Карале, дустым, булай йөрмә ди, машинаң ватылачак ди. Син белмәдең. Файдамы? Хәзер белдең. Син үзеңнең акчаңны, исрафны сакладың." Табиб мәсәлән, ул бәлки сиңа хадисләр сөйләмәс, ләкин ул сиңа: "Менә бу даруны эш әле ди, хәлең яхшырыр иншалла ди. Менә булай эшләп карале ди, булай эшләсәң зыянны ди." Сиңа дөньяңны сакларга ул нинди зур киңәшләр бирә. Яман эштән туктата. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хәерле дус нәрсә диде? Син әгәр Аллаһны искә төшерсәң, синең белән бергә искә төшерә диде. Әгәр Аллаһны онытсаң, ул сиңа исеңә төшерә диде. Шуңа күрә хәерле дустан һәр вакыт, мөхтәрәм җәмәгать, файда килә. Һәм бар шундый кешеләр, субханалла, аның белән гомер дәврендә ничә еллар дус булу түгел, 5 минут, кайбер кеше белән 10 минут сөйләшсәң дә, ул синең гомереңдә зур үзгәрешләр кичерүгә, зур хәерлегә үзгәрүгә
зур өлеш кертергә мөмкин. Кай вакыт кеше белән 5-10 минут сөйләшеп, машалла күңелләр күтәрелә. Аллаһка якынаюыңны сизәсең һәм үзеңнең әхлагыңда аның белән 5 минут сөйләшкәнеңне тоясың, әхлагың үзгәрүдә. Кайбер кеше белән сөйләшкәннән соң яхшылык кыласы килә башлый, төзәләсе килә башлый, сүгенгән кешенең сүгенүеннән китәсе килә башлый. Ә кайбер кеше белән 5 минут сөйләшсәң, нәрсә? Киресенчә сизәсең әхлагыңның бозылуын, күңелеңнең каралуын. Шуңа күрә тормышта хәерле юлдаш, җәмәгать ул бик зур урын ала. Бик зур урын ала. Һәм җәмәгать Аллаһы Тәгалә ул шулай киләгән күңел ул үзе кебек күңелгә тартыла. Хәтта русларда шунда әйтем бар, подобные притягивают подобные. Шуңа күрә әгәр дә кешенең күңеле чистара икән, ул бозык күңелле кешеләр белән дус буласы килмәгән. Әгәр дә кешенең күңеле чистара икән, ул бер җәмгыятькә килеп, ул җәмгыятьтә җыен шакшы сүзләр, яман сүзләр килә икән, гайбәт икән, аның анда утырасы килми. Чөнки ул белә, монда аңа хәйрлелек юк. Шуңа күрә ул тизрәк китә, тизрәк кача. Тизрәк кача. Һәм Бухари җыентыгында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, кешеләрнең җаннары ди, ул сугышчылар кебек ди. Души подобный воинам ди. Сугышчылар кебек. Әгәр сугышчылар ди, бер-берсен танысалар, алар берләшәләр ди. Бу безнекеме? Безнеке. Әйдә бергә булабыз. Без бергә көчлерәк булабыз. Әгәр танымасалар, юк, бу безнеке түгел. Бу минеке түгел. Бу безнең кеше түгел. Алар аерылышалар ди. Аерылышалар ди. Шуның кебек җәмәгать тормышта да кеше үзе кебекләрне эзли. Карагыз, авылда исерек әллә каян бөтен исерекне белә. Бөтенесен таба. Чөнки аларның уртак эшләре бар. Табырга кирәк, күзләргә кирәк, баш төзәтергә кирәк, шулай бит. Бур, угры, вор. Ул авылда бөтен бурны белә. Белә, чөнки ул аны таный, ул аны белә, ул үзе кебекләрне тиз таный. Алдакчы, ул алдакчыларны ерактан күрә, чөнки ул үзе дә шундый. Шулай бит. Үзе дә шундый. Җинаятчы, ул җинаятчылар янына бара. Чөнки аңанда яхшырак, анда аның темасы. Ул в теме, шулай бит. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ шулай тормышны куйган. Һәм менә монда мисал итеп китерәсем килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның тормышында бер мисалны. Ничек итеп яман дус кешене яманлыкка чыгара. Хәтта бер сәбәп була аның шушы җәһәннәмгә китүенә, күфрлектә калуына. Китерәсем килә, мисал итеп, сөйкле пәйгамбәребезнең әтисен дә, әнисен дә алыштырган кешене. Бу кем? Абу Талиб. Абу Талиб. Ул пәйгамбәрнең әнисе дә булды. Ул аның әтисе дә булды. Чөнки әнисе әтисе үлгәч, Абдул Мутталиб бабасына калды. Бабасы үлгәндә Абу Талибны алып, менә бу синең улың, синең балаң дип, аңа әманәт итеп тапшырды. Һәм Абу Талиб сөйкле пәйгамбәребезгә күпме яхшылык кылды. Аны яклады, аны саклады, беркемгә бирмәде. Килеп әйтәләр иде, әйдә бир безгә аны. Без сиңа иң көчле улларыбызны бүләк итәбез, хезмәткә тапшырабыз. Күп нәрсә кирәк. Берәйбер бирмәде. Үзенең племяннигын дип әйтә. Шулай бит. Абу Талибның үлер вакыты җитте. Иң кешенең хәл иткеч вакыты үлем вакыты. Нинди хәлдә үлсә, шул хәлдә китә. Шушы вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям ашыкты үзенең абыйсы янына. Аның әтисен, әнисен алыштырган кешегә, чөнки ул дингә килмәде. Ул намазга килмәде. Ул шәһадәт кәлимәсен әйтмәде. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям белә, соңгы мизгелдә, әгәр дә шәһадәт кәлимәсен әйтеп үлә икән, аңа җәннәт булачак. Аңа шәфәгать кылыначак. Һәм ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям килде. Килеп керде, ләкин ни күрсә, Абу Талибның дуслары утыра. Өлгергәннәр килеп, Абу Җахл утыра. Абу Җахл белән Абдулла ибн Аби Умайя утыра. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям: "Я гамми, кул ла илаха иллаллаһ" диде. Эй абыем диде. Абыем диде. Әйт ла илаха иллаллаһ диде. Шушы бер сүзне әйтсәң, намаз укырга вакыт калмады. Ураза тотырга вакыт калмады. Хаҗ юк, садака, закат юк, булды битте. Соңгы секундлар, соңгы мизгелләр әйт ла илаха иллаллаһ диде. Шушы ла илаха иллаллаһ кәлимәсе белән мин сиңа җәннәт сораячакмын кыямәттә диде. Сиңа шәфәгать кылачакмын диде. Шуннан соң ашыга теге ике кафир дуслары нәрсә диде? Абу Талиб,
Нишлисең, Абдул-Мутталибның диненнән ваз кичәсеңме әллә диде. Абдул-Мутталибның дине, ягъни аның яраткан, авырткан җиренә басты. Атаңның дине бит бу диде. Атаңның юлыннан ваз кичәсеңме әллә диде. Мөшриклектән китәсеңме әллә диде. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям: "Абыем, әйт ла илаһа иллаллаһ, шафагат кылам" диде. Шуннан соң тегеләр әйтте: "Абдул-Мутталибның диненнән китәсеңме?" диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Әйт ла илаһа иллаллаһ" диде. Ахыр чиктә нәрсә диде? "Мин ата-бабамның динендә үләм" диде. Һәм кафир булып китте. Монда да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бирешергә теләмәде. Нәрсә диде? "Валлаһи" диде, "әгәр миңа тыелмаса, мин аның өчен күп итеп истигъфар кылачакмын" диде. Ягъни дуа кылачакмын, "Раббым, Абу Талибны гафу ит, абыемны кичер" дип дуа кылачакмын диде. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә Тәүбә сүрәсенең 113-нче аятын иңдерде. "Ма кана лин-набийи валлазина аману ай ястагфиру лил-мушрикина валау кана ули курба мин ба'ди ма табайяна лахум аннахум асхабул джахим". Аллаһ Тәгалә әйтте: "Не подобает пророку" диде, "ярамый пәйгамбәргә" диде, "һәм иман ияләренә" диде, "истигъфар кылырга мушриклар өчен" диде. Мушрик Аллаһка ширик кылучы, күфрлектә булган кешеләр өчен истигъфар кылырга ярамый диде. Хәтта якын туганнары булса да, анасы булса да, атасы булса да, абыйсы булса да, хатыны, ире булса да, әгәр дә кеше күфрлектә үлде икән, битте җәмәгать, ишек ябылды. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы ишекне япмаска тырышты. Ла илаһа иллаллаһ дип үлсә, булды, дуа кылырга була, җәннәт сорарга була, ләкин юк. Тегеләр тырыштылар күфрлектә үлүен. Шулай бит. Шуннан соң һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Хәтта якын туганнары булса да ди, ярамый. Ни өчен? Чөнки Аллаһ аңлатты кафирләрнең җәһәннәмдә булуларын диде. Бу Тәүбә сүрәсе 113-нче аят. Менә шулай итеп, яман дуслар кешене яманлыкка алып барды. Һәм җәмәгать, Коръәндә тагын бер кичкенә генә мисал китерәсем килә. Каһф сүрәсендә изге кеше, хәерле кеше янында, җәмәгать, аның янындагы кеше генә хәерле булу түгел, хәтта хайван да хәерле була. Әгәр дә якын изге кешегә, яхшы кешегә иярә икән хайван да хөрмәтле була. Карагыз, Каһф әһелләре. Аллаһ Тәгалә аларны шушы хәерле булган, салих булган бәндәләр, иманлы булган кешеләрне таухидка, иманга чакырдылар. Шулай бит, алар белән эт бар иде. Аллаһ Тәгалә Коръәндә нәрсә диде? Аларның этләрен дә искә алды. Бер генә тапкыр түгел, 2 тапкыр искә алды. Шушы аятта. Нәрсә диде? 22-нче аят. Саякулуна саласатун раби'ухум калбухум. Әйтерләр ди, алар 3 булдылар, 4-нчеләре эт иде ди. Әйтерләр ди, раби'ухум калбухум ва якулуна хамсатун садисухум калбухум. Әйтерләр ди, 5 алар булды, 5 булды. 6-нчысы эт булды дип, һәм әле 7-нчесе дип әйтә аятта. Шулай бит. Шуңа күрә галимнәребез әйтә, шушы егетләр дә шу кадәр тақва иманлы булдылар ди. Аллаһ аларны искә алганда, хәтта алар белән ияреп йөргән этне дә искә алды ди. Һәм эттә нәрсә? Тарихка кирип калды. Каһф сүрәсенең 22-нче аятын укый аласыз. Берничә сүз рус телендә дә әйтеп китәм. Дорогие братья, сегодня мы говорим о важности друзей, о важности выбора товарища, спутника, с которым ты будешь идти по жизни. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: каждый человек находится в религии, на пути своего любимого друга, и пусть каждый посмотрит, с кем он будет дружить. Поэтому каждый мусульманин, он должен тщательно выбирать себе друга. Тщательно выбирать себе друга. И если посмотреть сунну Аллаха, то есть закон жизни Аллаха, то для самых достойных людей Аллах всегда выбирал достойных спутников. Возьмите Муса, алейхиссалям. Ему было очень тяжело, и он попросил у Аллаха помощника. Аллах ему дал кого? Его брата Харуна дал. Возьмите Иса, алейхиссалям. Рядом был Яхья, алейхиссалям. Возьмите нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который изменил историю человечества. Но он был не один. Он был не один. Один в поле не воин, говорят.
рядом с ним были искренние, преданные, храбрые, отважные его сподвижники. Это Абу Бакр. Когда все говорили, Мухаммад лжец, он говорил, Мухаммад говорит истину. Рядом был Умар ибн Хаттаб, радийаллаху анху. Рядом был Усман. Рядом был Али, радийаллаху анху. Рядом была его любимая жена Хадиджа, которая отдала, пожертвовала абсолютно всем на пути Аллаха, субханаху ва тааля. Также этот же закон действует и на залимов, и на тиранов, потому что каждый раз, когда на эту землю приходил тиран, рядом с ним выстраивались его помощники. Такие же тираны, как и он сам. Поэтому возьмите фараона. Рядом с ним стоял его визирь. Кто? Хаман. Даже в одном из тафсиров, это не хадис, но в одном из тафсиров прочитал такую вещь, что когда он каждый день видел чудеса Мусы, алейхиссалям, а он же сердцем верил, что это все от Аллаха, что бедствие приходит, люди просят, обращаются к Аллаху, Муса обращается к Аллаху, и бедствие уходит, он это все видел прекрасно. И он засомневался в своем неверии. И он позвал Хамана и сказал, может быть, мы последуем за ним. Это тафсир, это не хадис, поэтому я просто то, что вычитал в одном из тафсиров. И на что Хаман сказал, о мой господин, сегодня ты их Господь, и они тебе поклоняются. Неужели ты будешь таким же рабом вместе с ними и будешь поклоняться другому Господу? Поэтому вот в нужный момент он сказал нужные слова куфра. И это было одной из причин того, что он остался куфром. Поэтому за каждым праведным человеком стояли праведные люди. Рядом помогали ему, когда было ему тяжело. И за каждым тираном. И Гитлер был не один. Рядом были такие же фашисты, такие же тираны, как он сам. И они помогали, они благодарили его. Поэтому это есть канон Аллаха. И со слов Абу Саида аль-Худри и Абу Хурайры, да будет доволен Аллах ими обоими, сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, какого бы пророка Аллах не посылал на эту землю, и какого бы правителя не назначал, то есть это касается любых правителей, у каждого из них непременно были две группы товарищей. Одна из которых советовала ему благо и побуждала его к нему, а другая советовала зло и побуждала его к нему. Храним же будет тот, кого сохранит Аллах. Этот хадис в сборниках имама Аль-Бухари. Также, дорогие братья, очень важно помочь нашим детям, вот этому юному поколению, которое не всегда еще понимает ценность вещей, не всегда может различить людей, да? Мы должны помогать нашим детям, дочерям и сыновьям в выборе товарищей, друзей, потому что это тоже очень важно. Если человек выберет для себя друга, товарища, которого ненавидит Аллах, в судный день, как бы они в этой жизни не дружили, в судный день они будут друг другу врагами. И Аллах в Коране говорит, аль-ахилляу, то есть любящие друг друга товарищи, яума идин, в тот день, в судный день, бардухум ли бардин гаду. То есть любые друзья, дружба которых не опиралась на иман, на веру, на богобоязненность, эта дружба превратится в вражду. В судный день они будут проклинать друг друга. Ты почему был на этом пути? Потому что он меня призвал к этому. Ты почему пьянствовал? Потому что он меня научил. Даже дети будут проклинать своих родителей. Поэтому Аллах сказал, любящие друг друга друзья в судный день будут врагами друг для друга, против друга. Илляль муттакин, кроме богобоязненных. Шуңа күрә Раббым Аллах безгә тормышыбызда хәерле кешеләр бирсен. Үзе безгә хәерле дус булырга язсын. Кай вакыт без Аллахтан сорыйбыз, я Раббым, миңа хәерле дуслар бир. Син үзең хәерлемисең? Я Раббым, миңа әдәпле кешеләр бир, ә син үзең әдәплемисең? Я Раббым, минем улларыма яхшы хатыннар бир, ә синең улларың яхшымысың? Я Раббым, минем кызым, субханалла, яхшы ир бир әле, ә синең кызың яхшымысың? Иреңнең канын ичеп ятмасмы? Шуңа күрә
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızın Osman'a bиргәч, Rabbim Osman'ны яхшы кылсаң демәде, минем кызымны Осман өчен яхшы кылсаң диде. Шуңа күрә җәмәгать үзебез дә яхшы дус булыйк. Һәм башкаларның да безгә Раббым яхшылыгын насыйп итсен. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'на бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур